بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سبین ود وائس۔ سبین ود وائس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھی اپنی کوئی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بس سے چکولے کھاتی ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ بس کے کچھ مسافروں کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، جبکہ کچھ مسافر ڈرائیور کو لان تان کر رہے تھے۔ مسافروں کے 1000 بار منع کرنے پر بھی ڈرائیور نے بس کی رفتار کم نہ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے شام ہونے سے پہلے اگلے بس سٹاپ تک پہنچنا ہے، ورنہ ساری سواریاں دوسرے بس والے لے جائیں گے اور اسے بس خالی ہی آگے لے جانی پڑے گی۔ خالی بس چلا کر وہ بھلا کیوں کر اپنا پیٹرول ضائع کرے۔ اسی بس کے ایک کونے میں اپنی کتاب میں مصروف میں بھی بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھا مسافر کبھی مجھے گھورتا تو کبھی توبہ استغفار کرتا۔ بھائی صاحب، آخر اتنی لڑکھڑاتی بس میں آپ کیسے پڑھ پا رہے ہیں؟ ان صاحب سے اب مزید صبر نہ ہوا تو مجھ سے پوچھ ڈالا، مگر میرے پاس اس بے تکے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس لیے میں نے ایک نظر ان صاحب پر ڈالی اور اپنی بدتیسی دکھا کر پھر سے کتاب میں مصروف ہو گیا۔ وہ صاحب مجھ سے مزید خفا ہو گئے اور انہیں شاید میری یہ حرکت ناگوار گزری، اور دوسری طرف منہ پھیر کر یوں بیٹھ گئے جیسے بیوی شوہر سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ آخر کار بس اپنی منزل پر پہنچی تو مسافروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بس سے نیچے اترے۔ میں بھی نیچے اترا اور ساتھ ہی میری نظر میرے جگری دوست پر پڑی، عرفان میاں۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ آج کتنے عرصے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے؟ اور یار حسن، عرفان نے میرے کندھے پر ایک دوستانہ تھپکی دیتے ہوئے کہا اور میرا سوٹ کیس اٹھانے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہو میرے بھائی، میں اٹھا لوں گا، میں نے عرفان سے کہا، مگر وہ بضد رہا اور سارے راستے میرا سامان اٹھائے رکھا۔ اس کا گھر بس اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم پیدل ہی گھر آ رہے۔ راستے میں ایک بڑی سی حویلی کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں اس میں اتنی بڑی اور خوبصورت حویلی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ حویلی کس کی ہے؟ ارے تو نہیں بدل سکتا، یہاں جاسوسی کرنے نہیں آیا، اپنے دوست کی عیادت کرنے آیا ہے۔ مانا کہ تو بہت بڑا پولیس کا افسر بن گیا ہے، مگر اب یہاں کام نہیں، دوست پر توجہ دے، زندگی میں پہلی بار تو میرے گاؤں آیا ہے۔ عرفان نے مجھ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے تو میرا دھیان اس حویلی سے پرے ہٹ گیا۔ گاؤں تو خود پہلے کا پتا تھا، کالج میں چھٹیوں کے دنوں میں بھی تیرا دل ہوتا کہ تو گاؤں نہ آئے، تجھے تو خود شہر راس آ رہا۔ اب دیکھ، پچھلے 4-5 سال سے گاؤں کے آیا، شہر کو بھی بھول گیا۔ میں نے بھی بات چیت کا سلسلہ گھر تک بڑھانے کا سوچا تاکہ راستے میں بوریت نہ ہو۔ تب عرفان نے بتایا کہ امی ابو کے انتقال کے بعد وہ جب گاؤں آیا تو گاؤں میں ہی اس کا دل لگ گیا۔ امی ابو نے مرنے سے پہلے جو لڑکی اس کے لیے پسند کی تھی اسی سے اس نے شادی کر لی، اور اس کے بعد گاؤں سے دور شہر میں جو تعلیم اتنے سالوں سے حاصل کی تھی اسے گاؤں کے لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر آج تک اسی میں جٹا ہوا ہے۔ لوگ گھر آ گیا۔ عرفان ایک دروازے کے باہر پہنچ کر رک گیا۔ دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی کیونکہ دروازہ کھلا تھا۔ ایک ہاتھ کا دھکا عرفان نے دیا اور دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ گھر پر عرفان کی بیوی اور ایک بچہ تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور بھابھی سے عرفان کے ایکسیڈنٹ کا افسوس کیا۔ میرے یہاں آنے کی وجہ بھی تو یہی تھی۔ ایک موٹر سائیکل حادثے میں عرفان کو بہت گہری چوٹ آئی تھی، باقی سب تو ٹھیک تھا، بس ایک ٹانگ لڑکھڑانے لگی تھی۔ اللہ کا یہی کرم تھا کہ دونوں ٹانگیں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے خبر دیر سے ملی، اب تو عرفان خاصا بھلا چنگا ہو گیا تھا، مگر عرفان نے مجھ سے کہا، پہلے نہ صحیح، اب ہی عیادت کے بہانے یہاں آ جاؤ، اتنے وقت سے ہماری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اسی بہانے دونوں دوست بیٹھ کر پرانے دنوں کی یادیں تازہ کریں گے۔ کچھ دیر آرام اور کھانے کے بعد اب میں نے عرفان سے کہا کہ کیوں نہ گاؤں کا ایک چکر لگائیں۔ میں بچپن سے ہی شہر میں رہا ہوں، وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا تھا، کبھی کسی گاؤں میں آنے جانے کا اتفاق بہت کم ہی ہوا تھا۔ چلتے چلتے ہم دونوں پھر اس حویلی کے سامنے آ پہنچے جہاں ایک بڑا عجیب منظر میرا منتظر تھا۔ ہاں، یہ منظر میرے لیے بڑا عجیب تھا، لیکن باقی گاؤں والوں کے لیے نہیں۔ ایک عورت کھانے پینے کے سامان سے بھرا ہوا ایک تھیلا دیوار سے حویلی کے اندر پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مت کھانا ڈائن، میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ عرفان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر وہاں سے لے جانے لگا۔
मैं तो सकते में आ गया था। वो सब क्या था? मैं तो मुंह खोले बस यही सोच रहा था। थोड़ा आगे पहुंचकर मैंने अपना हाथ इरफान से छुड़ाते हुए कहा, अरे ये सब क्या है? हैरानी और परेशानी मेरे चेहरे पर आया थी। अरे तुम इसमें मत पड़ो, गांव वाले किसी की भी नहीं सुनते, शायद वो सब सच कहते हैं। इरफान मुंह में बुड़बुड़ा कर बोला, वो सब क्या कहते हैं? कुछ मुझे भी तो पता चले मेरे भाई। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। अरे लंबी कहानी है। इरफान ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं 1 हफ्ता यहीं रहने वाला हूँ। मैंने इरफान को आंखें दिखाई तो उसने फौरन कहा, अरे चल यार, सामने तालाब किनारे चलते हैं, वहां तुझे सारी कहानी सुनाऊंगा। तालाब किनारे पहुंचते ही मेरी नजर सवालिया अंदाज में इरफान को देखने लगी। अरे यार 1 मिनट सांस तो लेने दे। हाँ जानता हूँ तू एक पुलिस वाला है, इसलिए तुझसे सब्र नहीं हो रहा, मगर पहले बैठ जा और देख मंजर कितना खूबसूरत है। मंजर तो वाकई दिलकश था। आसपास दूर तक पानी और सब्जा, सचमुच आंखों को ठंडक देने वाला नजारा था। मगर उस वक्त मंजर से ज्यादा मुझे उस औरत की हरकत परेशान कर रही थी। अच्छा बोल भी, कितना सांस दुरुस्त करेगा? मैंने बेताबी से इरफान से पूछा तो उसने बात शुरू की। वो औरत जो तुमने देखी, वो दरअसल अपने बेटे को उस हवेली की डायन से बचाने के लिए खाने का सामान अंदर फेंक रही थी। अगर कोई गलती से उस हवेली के आसपास चला जाता है तो या तो उसे या उसके घर वालों को वो डायन नुकसान पहुंचा देती है। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? तुम शहर से पढ़कर आए हो और ये डायन भूत जिन? मैंने सर पकड़ते हुए कहा। मैं जानता था तुम नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, इरफान ने कहा। मैं भी जब यहाँ आया था इन सब पर यकीन नहीं रखता था, मगर अपने हादसे के बाद मुझे इस बात पर यकीन होने लगा। इरफान ये कहते हुए खामोश सा हो गया और उदास हुई। मगर तुम्हारा तो, मैं कुछ मजीद कहता कि इरफान दोबारा बोल पड़ा। अब उसने जो बताया वो और भी अजीब था। कहने लगा, मेरे शहर जाने के बाद इस गांव में एक अमीर कबीर और रईस आदमी ने हवेली बनाई। उसकी उम्र कोई 50-60 साल के करीब थी। बीवी के इंतकाल के बाद न जाने उस बुढ़े को इस गांव में आने का ख्याल कहां से आ गया। पहले वो यहाँ नहीं आता था। इस गांव में हवेली बनाने के बाद उसने एक 18 साला लड़की से शादी कर ली। वो लड़की ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर यतीम थी, इसी गांव में रहती थी और पैदा होते ही माँ बाप गुजर गए। लोग उसे मनहूस कहते थे। अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसी बुढ़े की हवेली में काम करने आती थी। बुढ़े को लड़की पसंद आ गई। चाचा चाची ने पैसों के बदले लड़की बुढ़े के हवाले कर दी, मगर चंद रोज के अंदर अंदर बुढ़ा इस दुनिया से गुजर गया। सब ने उस लड़की का जीना तोबर कर दिया। सब उसे मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। यहाँ पहुंचकर इरफान ने एक लंबा सांस लिया। मैं अभी भी उसका मुंह देख रहा था। मुझे तजस्सुस था कि आखिर लड़की का क्या हुआ। इरफान ने बात वहीं से शुरू की जहां छोड़ी थी। कहने लगा कि लड़की ने इसी हवेली में खुदकुशी कर ली। उसकी लाश अभी तक हवेली में है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे हवेली में दफन किया जाए, इसलिए उस घर के मुलाजिम ने उसे हवेली के सहन में ही दफना दिया। कोई भी जनाजे में नहीं गया। अब वही तो उस हवेली की डायन है। वो उस हवेली के आसपास किसी को भी फटकने नहीं देती। उस हवेली के मुलाजिम से उस डायन ने बात की। उसने सबको बताया कि अगर उस हवेली के आसपास नहीं आओगे तो अच्छा होगा। वक्त बेवक्त उसे खाने पीने की अशिया पहुंचाना भी गांव वालों का काम है। यही वजह है कि बारी बारी हर घर कुछ न कुछ वहां दीवार से अंदर फेंक देता है। मैंने सारी कहानी सुनने के बाद सवाल किया, तो क्या वो डायन खाना खाती है? इरफान मुझे घूरने लगा। अरे यार मुझे कैसे पता? तूने सारी कहानी में बस उस खाने की वाली बात सुनी है क्या? इरफान ने जलकर कहा। ठीक है, मगर मैं भूतों वगैरह पर यकीन नहीं रखता। पहले मैं भी यही कहता था, इरफान ने कहा। फिर एक दिन मैं एक लड़के के साथ हवेली के करीब उस डायन को देखने के लिए चला गया। किसी ने बताया कि डायन सुबह फजर के वक्त अक्सर ऊपर वाले हिस्से की बालकनी में देखी जाती है। बस हम भी तजस्सुस के मारे वहां पहुंच गए। डायन को देखने की चाहत में हम वहां गए। जब वो बाहर आई तो उसके घुंघरुओं की आवाज इतनी वहशतनाक थी कि हमारे तो होश उड़ गए। वो लड़का जो मेरे साथ था उस डायन का साया देखकर ही भाग गया। जब वो बाहर आई तो उसका तो पूरा चेहरा काला था। खौफजदा होकर मैंने अपना मोटरसाइकिल भगाया और मेरे साथ वो हादसा पेश आ गया। इरफान अब जज्बाती हो रहा था, मगर न जाने क्यों मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था।
फिर भी मैंने इरफान को तसल्ली दी और हम दोनों वापस घर की तरफ चल दिए। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे। ये तहज्जुद का वक्त था। मुझे एक अलग कमरा दिया गया था। इरफान और उसके बीवी बच्चा दूसरे कमरे में थे। मैं दबे पांव कमरे से निकला और जब ये तसल्ली हो गई कि सब वाकई सो रहे हैं तो मैं घर से निकल आया। अब मैं उस हवेली के सामने पहुंच चुका था। हैरत की बात यह थी कि डायन ने कमरे की लाइट ऑन कर रखी थी। डायन को तो अंधेरा पसंद नहीं था। मुझे तो अब उसके बाहर आने का इंतजार था। मैं शहर में एक पुलिस ऑफिसर था। आज से पहले मैंने कभी किसी भूत को नहीं पकड़ा था। अलबत्ता चोर पकड़े और कत्ल के केस जरूर हल किए थे। खड़े खड़े मुझे 15-20 मिनट गुजर गए, मगर ये डायन थी कि मुझे अपना जलवा नहीं दिखा रही थी। अब तो मौलवी साहब ने फजर की अजान देना भी शुरू कर दी। घर पर इरफान भी शायद नमाज के लिए जाग चुका हो। ये सोचकर मैं घर की तरफ मुड़ा ही था कि छन छन की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने झट से गर्दन घुमाई। अब मेरी नजरें ऊपरी हिस्से की बालकनी की तरफ थी। उस डायन का साया करीब आ रहा था। मुझे अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। इतने वो पूरी तरह बाहर आ गई, मगर बाहर की उस तारीकी में उसका चेहरा मुकम्मल स्याह नजर आ रहा था। मेरा जी क्यों चाहा कि मैं दीवार फलांग कर अंदर जाऊं और करीब से उसे देखूं, मगर इससे पहले कि मैं ऐसा करता किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर मुड़ा। ओह, तो ये तुम हो। मेरी सांसें इरफान को देखकर बहाल हुई। तुझे घर में ना पाकर मुझे पहला ख्याल यही आया कि तू यकीनन हवेली आया होगा। अरे भैया, क्यों अपनी जान को मुसीबत में डालता है? हसन, तुझे क्या मेरी बातें मजाक लगती हैं? इरफान ने कहा। उधर शायद डायन को हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया था। घुंघरुओं की तेज छन छन करती आवाज अंदाजा हुआ कि वो अंदर को भाग गई है। मैं छन छन सुनकर पलटा तो अंधेरे में उसके घने बालों को उछलता देखा। ये तो खुद हमसे डर कर भाग रही है यार। मेरी बात सुनकर इरफान एक बार फिर मुझे खींचकर वहां से ले जाने लगा। अपना नहीं तो अपने घर वालों का ही सोच ले यार। तुझे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे? मैं बच गया इसका ये मतलब नहीं कि सब बच जाएंगे। कितने तो जान से गए और कितने बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला हो गए। मेरी ही गलती थी, तुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। इरफान मुझे घसीटे जा रहा था और साथ साथ बोलता चला जा रहा था। खैर, उस वक्त तो मुझे उसके साथ घर वापस आना पड़ा। घर आकर इरफान ने मुझसे कोई बात न की। नमाज पढ़कर वो फिर थोड़ी देर आराम की गर्ज से लेट गया। मैं भी चुपचाप अपने बिस्तर में दुबक गया। यार, तू अब मुझसे खफा है? इरफान का मूड अब भी मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। हम दोनों इरफान के स्कूल की तरफ जा रहे थे जहां वो बच्चों को पढ़ाता था। खफा तो मैं हूँ, मगर अब तू वहां नहीं जाएगा तो ठीक होगा, इरफान ने कहा और साथ ही मुस्कुराने लगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बातें करते करते हम हवेली के सामने पहुंच चुके थे। यहाँ तो आज काफी भीड़ थी। ये भीड़ इस बात का सबूत थी कि यकीनन डायन ने फिर से कोई घुल खिलाया था। हम दोनों वहां ठहर गए। तो यहाँ रुक, मैं पूछ कर आता हूँ कि क्या मामला है। इरफान ने मुझे भीड़ से दूर रुकने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। अब मुझे कुछ दूर खड़ा एक औरत से बात करता नजर आ रहा था, मगर उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। बात पूरी करने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और आते ही जोर से मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहां से ले जाने लगा। मैंने गुस्से से पूछा, क्या बात है? गली के नुक्कड़ पर आते ही हम लोगों की नजरों से गायब हो चुके थे। वहां आकर उसने मुझसे कहना शुरू किया, सब तेरी वजह से हुआ है। उस डायन को पता चल गया है कि वहां सुबह हम आए थे, इसीलिए उसने कहा है कि गांव वालों की अब खैर नहीं, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इरफान शदीद परेशान मालूम हो रहा था, मगर उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, और दूसरी बात कि उस डायन ने यह पैगाम किसके जरिए पहुंचाया। हसन तो फिर से उल्टे सवाल करने लगा। वो जो मुलाजिम था ना जिसने उसे दफनाया था, उसी को नजर आती है और उसी को पैगाम देती है। वो सारे पैगाम वही लाता है। उसे बाप मानती थी वो। खैर, शुक्र कर गांव वालों को भी ये नहीं पता कि वो हम थे जो सुबह वहां गए थे, नहीं तो डायन से पहले ये गांव वाले हमारी हड्डी पसली एक कर देते। हमारी वजह से कोई और मुसीबत में न फंस जाए। इरफान उस वक्त शदीद गुस्से और परेशानी में था, मगर सवाल ये था कि मुझे अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं। शायद उस वक्त अंधेरा ज्यादा था और डायन की नजर दूर की कमजोर थी, इसलिए वो मुझे ठीक से देख नहीं पाई होगी। उस वक्त मेरे दिमाग में उस तरह के बेतुके सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर उन सवालों का इजहार मैं इरफान से नहीं कर सकता था, वरना अब की बार तो यकीनन वही मेरी हड्डी पसली एक कर देता। इसलिए चुप रहने में ही मैंने अफियत समझी। कुछ देर बाद हम इरफान के स्कूल थे। दीगर उस्ताद साहिबान से भी मुलाकात हुई। ये एक गवर्नमेंट का स्कूल था जिसकी इमारत काफी बड़ी थी
मगर बच्चे गिनती के थे। ज्यादा उस्ताद उमर रसीदा थे जो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाते थे। पहले ही गिनती के बच्चे थे। सितम यह कि उस्ताद ना पढ़ाने में दिलचस्पी रखते थे और ना ही बच्चे पढ़ने में। अलबत्ता इरफान बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वो दिल से चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़ें। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। इरफान जब अपनी जमात को पढ़ाने में मसरूफ था तो मैं भी स्कूल से निकल गया। कहकर तो मैं इरफान को ये गया कि मैं गांव का चक्कर लगाऊंगा, मगर मेरा दिमाग और मेरे कदम मुझे खींचते हुए दोबारा हवेली के सामने ले आए थे। अब यहाँ लोगों का हजूम नहीं था। ये अच्छा मौका था कि मैं अंदर कूद जाऊं और डायन से मुलाकात करूं। मगर मेरे दिमाग में फिर से एक बेतुके सवाल ने छलांग मारी, क्या डायन दिन में नजर आएगी? बचपन से यही सुना था कि जिन भूत चुड़ैलें सब मगरिब के बाद ही नमदार होना शुरू होते हैं, मगर अब मौका गनीमत समझना और उसको जाया करना अच्छा नहीं था। बस यही सोचकर मैंने आओ देखा ना ताओ और हवेली के अंदर कूद गया। वाह क्या शानदार हवेली है। हवेली के अंदर कूदने के बाद मेरे मुंह से सबसे पहला जुमला यही निकला। आसपास नजर दौड़ाई तो एक भी खाने का थैला मौजूद ना था। तो क्या डायन सारा कुछ हड़प कर गई थी? अगर सारे थैले खा गई है तो अच्छा है, अब उसे भूख नहीं होगी और मैं यकीनन सही सलामत वापस जाऊंगा। हवेली का तो सहन ही इतना वसी था कि बरामदे तक आने में मेरी सांस फूल गई। बरामदा के अंदर दरवाजे को कोई ताला नहीं लगा था। दरवाजे में आधे हिस्से पर शीशे लगे थे। मैंने उस शीशे के साथ मुंह जोड़कर हाथ का छज्जा बनाते हुए अंदर झांकना शुरू किया। अंदर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जो फर्नीचर पड़ा था लगता था सदियों से किसी ने साफ नहीं किया। अंदर हॉल में हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। फिर मैं ऊपरी हिस्से में जाने का रास्ता तलाश करने लगा, मगर सीढ़ियां शायद अंदर से ही थी और दिन के वक्त दीवार से लटक कर चढ़ना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था, क्योंकि अगर कोई बाहर से मुझे देख लेता तो इस गांव में क़यामत आ जानी थी। दरवाजे को धक्का दिया तो यूं लगा कुंडी अंदर से लगी है। हो सकता है कि डायन को चोरों का खतरा हो, इसलिए कुंडी लगा रखी हो। दरवाजे से 2-3 बार भागते हुए मैंने धक्का लगाया तो दरवाजा खुल गया, मगर आसपास का मंजर देखकर बर्दन में एक झुरझुरी आ गई। वैसा ही मंजर जैसा डरावनी फिल्मों में होता है। सच में एक बार तो दिल ने यह देखकर मान ही लिया कि यह कोई भूत हवेली है। हाल भी सहन की तरह बहुत बड़ा था। नीचे तकरीबन 5 दरवाजे दिखाई दे रहे थे जो सब बंद थे। शायद कुछ कमरे होंगे और बावर्ची खाना। खैर मुझे क्या, मैं तो ऊपर बैठी उस डायन के दीदार करने आया था। हाल में जा बजा अजीब तर्ज की पेंटिंग्स लगी हुई थी जो उस जगह को और भी खौफनाक बना रही थी। सीढ़ियों पर पहुंचकर मैंने ऊपर की तरफ नजर उठाकर सीढ़ियों की लंबाई का अंदाजा लगाया। ये तकरीबन 20-22 सीढ़ियां होंगी। मैं बहुत मोहतात और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों के दरमियान पहुंचा तो यहाँ एक तस्वीर टंगी नजर आई जो गर्दो गुबार से छुपी हुई थी। मैंने हाथ से गर्द हटाई तो यह एक बुढ़े और एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तस्वीर थी। ये वही अमीर बुढ़ा और साथ मौजूद लड़की वो डायन थी। 2 मिनट तो मैंने उस तस्वीर को देखने में ही लगा दिए। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। ऊपर के हाल का मंजर नीचे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊपरी मंजिल तो एकदम साफ सुथरी थी। ये तो कोई बड़ी सफाई पसंद डायन लगती है। अब मैं पहले से भी ज्यादा चौकन्ना था। ऊपर 4 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। 3 कमरों का रास्ता एक बालकनी में जाता था। मैं बालकनी में झांकने लगा, मगर उस वक्त वहां कोई नहीं था। हाँ, मगर बालकनी गंदी थी। उसमें भी जाले लगे थे, धूल मट्टी और पत्ते बिखरे थे। मैं कमरे की तरफ बढ़ा। मैं एहतियात से कदम उठा रहा था। कमरे में अंदर झांका तो अंधेरा दिखाई दिया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। वो एकदम खुल गया। दरवाजे को कोई ताला नहीं लगा था, मगर कमरा गंदा पड़ा था। शायद किसी के इस्तेमाल में नहीं था। धूल मट्टी से अटे फर्नीचर के सिवा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। अब मैंने अगले कमरे का रुख किया। उस कमरे का दरवाजा भी आराम से खुल गया। कमरे में बहुत सारी तस्वीरें थीं और सब तस्वीरों पर सफेद रंग की चादर डाल रखी थी। उस कमरे का फर्श ना तो बहुत धूल आलूद था और ना ही मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ, मगर यूं लगता था जैसे इसे वक्तन फवक्तन साफ किया जाता हो। मैंने एक तस्वीर से चादर सिरकाई तो ये उसी लड़की की तस्वीर थी जो मैंने सीढ़ियों पर लगी देखी थी, मगर तस्वीर में वो अकेली थी। तस्वीर की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मगर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मुझे बाकी तस्वीरों में भी दिलचस्पी होने लगी। मैंने एक एक करके सब तस्वीरों का जायजा लेना शुरू किया। इस जल्दी में मेरा हाथ लगा और एक तस्वीर खड़खड़ाती नीचे गिरी। जो ही तस्वीर नीचे गिरी, मुझे यूं लगा जैसे करीब ही कई कदमों की आवाज आई है। मैंने कमरे से बाहर निकलकर यहाँ वहां देखा, मगर कोई नहीं था।
میں ان دوبارہ تصویروں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے سر پر وار کیا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ہر جگہ ڈھونڈ لیا، اسے کہیں نہیں مل رہا وہ۔ عرفان غصے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہیں وہ پھر سے تو۔ عرفان کی بیوی نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا ارے سمجھایا تو بہت تھا اسے میں نے، مگر مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ عرفان یہ کہتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف لگا۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ پہلے کیسے جائیں گے؟ نہیں میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، پہلے ہی آپ کی ایک ٹانگ۔ عرفان کی بیوی تیزی سے بولی ارے کون وہاں میرے ساتھ جانا چاہے گا؟ عرفان نے سر پکڑتے ہوئے کہا آپ اختر کو ساتھ لے جائیں، میں اسے فون کر کے ساری بات سمجھاتی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے منا لوں گی۔ عرفان کی بیوی نے اسے تسلی دی اور اپنے بھائی کو فون ملانے لگی۔ عرفان میاں مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اندر جانا ہے تو چلو، مغرب کے بعد مجھے بھی گھر جانا ہے، اختر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی کے باہر پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ہی گلی خالی ہوتی ہے اندر کود جانا تم، عرفان نے اسے تاکید کی۔ کیا پہلے میں کود جاؤں بھائی؟ آپ پہلے کودے، میں آپ کی دیوار پر چڑھنے میں مدد کرتا ہوں، آپ کی ٹانگ بھی تو ٹھیک نہیں۔ اختر کی اس بات پر ایک بار تو عرفان نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر پھر اسے اختر کی بات ٹھیک لگی۔ جو ہی گلی خالی ہوئی اختر نے اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر رکھا اور عرفان اس میں پاؤں رکھ کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے عرفان حویلی کے اندر تھا، اس کے پیچھے پیچھے اختر بھی اندر کود گیا۔ عرفان اندر کی طرف آگے چل پڑا، اس کے پیچھے اختر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اچانک عرفان کی نظر صحن کے کولے میں لیٹے ہوئے شخص پر پڑی اور وہ بھاگا۔ ارے حسن، یہ تم ہو؟ خدا کا شکر ہے، اس کی نبض چل رہی ہے۔ عرفان نے حسن کی نبض چیک کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تو ڈائن کی قبر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ اختر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ عرفان نے جلدی میں اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا، ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حویلی کے اندر سے گھنگروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اختر نے کلمہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھنا شروع کر دی۔ عرفان نے اسے غصے سے حسن کو اٹھانے کے لیے کہا۔ دونوں نے مشکل سے اسے اٹھایا اور دیوار کے پاس لے آئے۔ پہلے اختر دیوار پر چڑھا، عرفان نے بڑی مشکل سے حسن کو اوپر اٹھایا اور اختر نے اسے دیوار پر بٹھا لیا۔ موت کے خوف سے عرفان بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، اختر نے چارپائی پر بے سود لیٹے حسن کو دیکھ کر کہا۔ ارے ڈاکٹر سے کیا کہیں گے؟ عرفان پریشانی سے بولا۔ اسے کسی ڈاکٹر کی نہیں، کسی پیر بابا کی ضرورت ہے، عرفان کی بیوی نے اپنا مشورہ دیا۔ میرے کانوں میں باتوں کی آوازیں ٹکرائیں تو مجھے ہوش آنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، سر میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جب عرفان کی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی تو میری آنکھیں بھی کھل گئی، میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا میں گھر پر ہوں، میں یہاں کیسے آیا؟ ارے خدا کا شکر ہے، عرفان خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے بولا۔ ارے بھائی آپ؟ اختر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ میں نے سنا ہے یہ ڈائن لوگوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اختر نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ تجھے گھر چلے جانا چاہیے، اختر نے اسی وقت سب کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اختر تو چلا گیا، مگر اب میرا نمبر تھا۔ عرفان نے مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر صرف مجھ سے یہی کہا کہ کل میں یہاں سے چلا جاؤں۔ مجھے کہنا پڑا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، مگر میں جانے سے پہلے میں اس ملازم سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عرفان نے میری شرط مان لی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں تیار کھڑا تھا، عرفان مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بغیر کوئی بات کیے ہم دونوں گھر سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے اب ہم اس ملازم کے گھر کے باہر تھے جو اس حویلی کا سب سے پہلا ملازم تھا۔ عرفان نے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھا شخص باہر آیا جو سفید داڑھی، سر پر ٹوپی اور شلوار قمیض پہنے تھا۔ سلام چاچا جمال، عرفان نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آج ادھر؟ چاچا اس سے ملو، یہ میرا دوست ہے حسن، یہ تم سے ملنا چاہتا ہے، میں اسے مزید نہیں سنبھال سکتا، اسے اندر لے جاؤ، اس نے تجھ سے جو بات کرنی ہے کر لے، اس کے بعد میں اسے بس اسٹیشن چھوڑ کر ہی سکھ چین کا سانس لوں گا۔ عرفان نے ایک سانس میں اپنی ساری بھڑاس چاچا جمال کے دروازے پر ہی نکال دی۔ ٹھیک ہے بیٹا اندر آؤ۔ چاچا جمال نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی، مگر عرفان نے کہا میں اسکول جا رہا ہوں، تب تک آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ عرفان یہ کہہ کر چلا گیا اور میں چاچا جمال کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرہ، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باتھ روم اور ایک باورچی خانہ۔ ہم کمرے میں آ گئے، چاچا نے مجھے پلنگ پر بیٹھنے کو کہا، مجھ سے چائے پانی کا بھی پوچھا، مگر میں نے کہا ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ چاچا بھی میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئے۔ چاچا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں ان سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے اصل مقصد بیان کیا، چاچا آخر اس حویلی کا راز کیا ہے؟ چاچا پہلے توکل آیا،
پھر اس نے وہی کہانی سنائی جو عرفان مجھے سنا چکا تھا۔ میں پوری کہانی کے دوران خاموش رہا۔ میں نے پورے اطمینان سے کہا، چاچا میں کل حویلی گیا تھا۔ کیا تم حویلی گئے تھے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ چاچا غصے میں کم اور بکھلایا ہوا زیادہ لگ رہا تھا۔ چاچا میری آرام سے بات سنو، حویلی کسی کے استعمال میں ہے، یہ صاف ظاہر ہے۔ اگر میں بے ہوش نہ ہو جاتا تو آخری کمرہ بھی چھان لیتا، وہاں کوئی ڈائن نہیں۔ میں نے پورے یقین سے ڈٹ کر کہا تو چچا کا منہ لٹک گیا۔ میں ابھی گاؤں والوں کو بتاتا ہوں، وہی تجھے سمجھائیں گے کہ ادھر ڈائن ہے یا نہیں۔ چاچا مجھے دھمکی دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے تم بتا دو لوگوں کو، اور میں اندر کود کر ڈائن کو جلا کر ہی لوگوں کو بچاؤں گا۔ یہ بات سن کر چچا جمال کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ ارے پتر اس کی جان چھوڑ دو۔ چاچا ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر آپ مجھے سچ سچ بتائیں چاچا کہ کیا اس حویلی کا راز ہے؟ میں سب کی جان چھوڑ دوں گا۔ میں شہر سے آیا پڑھا لکھا انسان ہوں، پولیس میں نوکری کرتا ہوں، میں ان بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ مجھے ان گاؤں والوں کی طرح بیوقوف نہ سمجھیں۔ ڈائن آپ کو پیغام بھیجتی ہے، میری بھی اس سے بات کروائیں۔ ارے ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ وہ ڈائن یعنی نور نام ہے اس کا۔ نور کا مرحوم باپ میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے برے وقت میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کی موت کے بعد نور پر کیا گزری وہ کہانی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کے چچا چاچی اسے ملازموں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ایک طرف سب کا یہ تانا کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی، اور دوسری طرف اس کی چچا اور چاچی کے ظلم۔ جہاں ایک طرف ان کے بچے اسکول میں جا رہے تھے، گلیوں میں کھیلتے پھر رہے تھے، وہاں نور گھر گھر جا کر لوگوں کے کام کرتی۔ پھر وہ منحوس حویلی بن گئی، اور اس گاؤں میں اس حویلی میں ملازمت ملنے کے وہ لوگ فخر سمجھنے لگے۔ سب کو لگتا تھا اس حویلی میں کام کریں گے تو بہت پیسے ملیں گے، پر تھا نہ وہ رئیس ایک نمبر کا کنجوس۔ سب سے پہلے مجھے کام مل گیا، اس کے بعد وہ نور بیٹی بھی وہاں کام کرنے لگی، ایک دو اور بھی ملازم تھے۔ پھر نہ جانے ایک دن کہاں سے اس بوڑھے رئیس کو شادی کی سوچی۔ پتا چلا کہ وہ نور پر مر مٹا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نور کے چچا چاچی کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ نور کو بیاہ کر حویلی لے آیا۔ اس کے چچا چاچی تو پیسہ ہاتھ میں آتے ہی اس گاؤں سے نکل گئے، واپس پلٹ کر آج تک انہوں نے خبر نہ لی۔ بوڑھا پہلے سے ہی نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں مبتلا تھا، شادی کے پہلے مہینے میں گزر گیا۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ نور ڈائن ہے، اسے بھی کھا گئی۔ کچھ نے کہا کہ نور نے اسے مار ڈالا جائیداد کے چکر میں۔ پولیس نور کو پکڑ کر لے گئی، مگر بھلا ہو ڈاکٹر صاحب کا، انہوں نے رپورٹ بنا دی جس میں صاف لکھا تھا کہ بوڑھا خود مرا ہے۔ نور پولیس اسٹیشن سے دوبارہ حویلی آ گئی۔ اس حویلی کے علاوہ اس کے پاس جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پر لوگ اس کا پیچھا چھوڑنے والے کہاں تھے۔ لوگوں سے تنگ آ کر نور نے کمرے میں خود کو چھت سے لٹکا لیا۔ اتنی کہانی سنانے کے بعد چچا نے ایک لمبا سانس لیا اور میری طرف التجائی نظروں سے دیکھا کہ شاید میں انہیں مزید کہانی سنانے سے روک لوں، مگر میں پورا سچ جاننا چاہتا تھا۔ جب چچا جمال کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں پیچھے نہیں اٹھوں گا تو پھر بولنے لگے۔ میں بر وقت کمرے میں پہنچ گیا اور نور کو بچا لیا، اسے خودکشی نہیں کرنے دی۔ وہ کوئی ڈائن نہیں، ایک زندہ جیتی جاگتی لڑکی ہے جس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مردہ قرار دے کر اس حویلی میں قید کر لیا ہے، ان ظالم گاؤں والوں سے بچنے کے لیے۔ یہ سب موت کا ناٹک میں نے ہی نور کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ نور کی موت کا میں نے سب کو بتا دیا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کے جنازے میں نہیں آئے گا۔ اس کی قبر بھی حویلی کے اندر اسی لیے بنائی تاکہ نہ کوئی حویلی میں جائے گا اور نہ اس نقلی قبر کا راز کبھی کھلے گا۔ نور کی موت کا ناٹک کرنے کے کچھ دن بعد ہی کچھ گاؤں کے لڑکے اس حویلی میں کود گئے۔ نور بیٹی اندر تھی، وہ ان کے ڈر سے بھاگی تو حویلی میں ایک بڑا صندوق گر گیا جس میں گھنگرو تھے۔ لڑکے ڈر گئے، کسی نے کہا اندر جن بھوت اور ڈائن ہے، تو کسی نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کی روح بھٹکتی ہے۔ بیٹا جی، یہ گاؤں والے جاہل یہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا جن بھوت اور ڈائن سے ڈرتے ہیں۔ بس اسی ڈر کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ ان لڑکوں نے ہمیں ایک نئی ترکیب دے ڈالی۔ اگر ہمیں وہ یہ ترکیب نہ دیتے تو گاؤں کے امیر لوگ کب کا اس حویلی کو ہڑپ کر گئے ہوتے۔ اس دن جب لڑکے ڈر کر بھاگے تو جلد بازی میں کسی کو چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ حویلی کی ڈائن نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور وہ جو راشن ہے اس کا کیا چکر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بھی مجبوری تھی بیٹا، نور باہر نکل کر کام نہیں کر سکتی اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے۔ بس اسی لیے یہ ناٹک بھی کرنا پڑا کہ نور مجھے نظر آتی ہے اور اس نے حویلی میں راشن ڈالتے رہنے کو کہا ہے، ورنہ گاؤں والوں کو جان سے مار دے گی۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔
वो तुम्हारा दोस्त है ना इरफान, उसको भी उसकी नादानी की वजह से चोट लगी, डायन के डर से भागा और उसकी मोटरसाइकिल उलट गई। फिर कहने लगा हवेली गया था, यकीनन डायन ने किया है। आखिरी जुमला कहते हुए चाचा की हंसी निकल गई। वो गांव वाले की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप उससे मेरी बात कराएंगे? मेरी बात सुनकर चाचा संजीदा हो गया। पहले तो वो ना माना, मगर मेरे जिद करने पर हवेली के पिछले दरवाजे से हवेली के अंदर ले आया। चाचा उसी रास्ते से अक्सर औकात उस लड़की नूर की खैर खैरियत पूछने के लिए आता था। चाचा ने बहुत ही आराम से दरवाजे पर दस्तक दी और अपना तारुफ करवाया तो दरवाजा चंद दमों में खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने वही थी, अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत डायन नहीं, नूर। वो मुझे देखकर खौफजदा हो गई। फिर अंदर आकर चाचा ने उसे सारी बात बताई। वो मुझे जानती थी, उसी ने तो कल मेरे सर पर वार करके सहन में मुझे फेंक दिया था। चाचा ने उसे तसल्ली दी कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसे कुछ हौसला हुआ। फिर मैंने अपना तारुफ करवाया और हम तीनों ऊपरी हाल के हिस्से में बैठ गए। हम एक दूसरे को सवालिया अंदाज में देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि बात कहाँ से शुरू की जाए। फिर मैंने इस खामोशी को तोड़ा। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं ज्यादा चाचा, तो नूर के बाप जैसा है। मैंने सारी कहानी सुनी है। मैं समझ सकता हूँ ये सब आप दोनों ने मजबूरी के तहत किया। मैं शहर में एक पुलिस वाला हूँ। मेरे पुलिस में होने का सुनकर दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए। फिक्र न करें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ, और हाँ, अगर इसको मंजूर हो। बेटा, ये तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, चाचा ने परेशानी से कहा। क्यों नहीं जा सकती? जैसे हम छुपकर अंदर जा सकते हैं, वैसे ही ये छुपकर यहाँ से बाहर जा सकती है। आप वो सब मुझ पर छोड़ दे। सबसे पहले नूर से इसकी रजामंदी जानना चाहूंगा। मैं इसे शहर ले जाऊंगा, वहां इसे कोई नहीं जानता। नूर के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे कोई एतराज नहीं। फिर चाचा, मैं और नूर छुपते छुपाते चाचा जमाल के घर पहुंच गए। अब इरफान का इंतजार था। कुछ ही देर में इरफान भी चाचा के घर मुझे लेने आ गया। उसने दरवाजे से ही वापस जाना चाहा, मगर मैंने उसे अंदर बुला लिया और सारी बात बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, मगर नूर उसकी आंखों के सामने आई तो उसे यकीन करना पड़ा। फिर ये बात तय पाई कि चाचा और नूर मेरे साथ शहर जाएंगे और वहीं हमारा निकाह होगा। उसके बाद चाचा वापस आ जाएंगे। हमें आज रात अंधेरे में निकलना होगा। जाने से पहले मैं एक काम करके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो सब मुझे देखने लगे। मैंने कहा मैं उस डायन वाली हवेली को डायन से पाक करना चाहता हूँ, नहीं तो लोग इसी जहालत में जीते रहेंगे। और ये सब कैसे होगा? इरफान ने हैरानी से पूछा। शाम हुई तो मैं और चाचा जमाल हवेली पहुंच गए। मैंने सर पर एक सुर्ख रंग की पग बांध ली और स्याह रंग का इरफान का कुर्ता पहन लिया। उसके ऊपर कोई 8-10 तस्बीहें गले में लटका ली। चाचा जमाल ने हवेली का दरवाजा खोला और मैं एक बाबा की तरह नारे लगाता अंदर जाने लगा। देखते ही देखते हवेली के गिर्द लोग तमाशाइयों की तरह इकट्ठे हो गए। कुछ ने चाचा जमाल से मुझे रोकने के लिए कहा तो चाचा जमाल ने बताया कि ये बहुत बड़े बाबा हैं। डायन को हवेली से भगाकर हमेशा के लिए हमें रिहाई दिलाएंगे। इस तरह लोगों को अपने पैसों से खरीद कर यहाँ राशन नहीं डालना पड़ेगा और ना ही किसी को कोई जानी नुकसान पहुंचेगा। लोग वैसे भी डायन से तंग आए हुए थे, इसलिए मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। आज से पहले भी गांव के कई जैली बाबा अंदर जाने की कोशिश कर चुके थे, मगर जमाल चाचा और नूरी ने उन्हें ऐसा डराया कि कोई भी बाबा अंदर जाने के ख्याल से डरता था। अंदर का दरवाजा मैंने एक धक्के के साथ खोल दिया। लोग भी इस पर वाह वाह कर रहे थे। उसके बाद मैंने बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी और दीगर सूरतें जो मुझे याद थी पढ़ डाली। लोगों ने तो डर के मारे हवेली में कदम न रखा। अलबत्ता मैं और चाचा जमाल आग का धुआं लिए मंत्र पढ़ते सारी हवेली में घूमे ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। हम जिंदा सलामत बाहर निकले तो लोग मेरे कदमों में बिछने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया, उन्हें यकीन दिलाया कि डायन हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। फिर मैंने उनसे इजाजत मांगी। रात के अंधेरे में नूर और चाचा जमाल के साथ रवाना हो गया। जाने से पहले मैंने इरफान का शुक्रिया अदा किया। इरफान ने मुझसे माजरत की कि उसने मुझे गलत समझा, मगर अब सब ठीक था। सुबह हम शहर में मेरे घर पर थे। घर वालों से नूर और चाचा के तारुफ के बाद मैंने घर वालों को यह खबर दी कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। नूर ना सिर्फ सूरत की प्यारी थी बल्कि दिल की भी अच्छी थी। उसने चंद ही दिनों में सबके दिल जीत लिए। अगले दिन सादगी से हमारा निकाह हो गया और मैंने चाचा जमाल को गांव जाने वाली बस पर चढ़ा दिया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं नूर का बहुत ख्याल रखूंगा। चाचा जमाल दुआएं देता गांव के लिए निकल पड़ा।